میں ایک ذمہ دار فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. سڈنلی لاسٹ ایئر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں مجھے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کرنا پڑا آلموسٹ 6 منتھ. تو اس دوران ہی امیزون کا میں نے ایڈ دیکھا تھا فیس بک پر, اور پھر میں نے انیبلر سے باقاعدہ طور پر فارملی ٹریننگ کا پوچھا کہ کون سی ٹریننگ اچھی ہے میرے لیے بہتر ہے. تو اس وقت ورچوئل اسسٹنٹ ہی کی اوپن تھی, تو پھر میں نے اسی میں انرول کیا. عام بزنس کی طرح اس میں اوور نائٹ رچ فارمولہ کوئی بھی نہیں ہے. جو مشکل پیش آتی ہے مینلی وہ کنسسٹنسی اور پیشنس ہے ہمارا. اور میں ثاقب بدر صاحب کا ڈیفینیٹلی شکر گزار ہوں کہ پاکستان کو جب امیزون کے حوالے سے یاد کیا جائے گا تو وہ ثاقب بدر کے ذکر کے بغیر وہ ادھورا ہوگا. السلام علیکم ناظرین, سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ علی رحمان خالد حاضر خدمت ہے. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ورچوئل اسسٹنٹ ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے کام کے بارے میں. بہت بہت شکریہ وقار الحسن صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے لاء کیا, اس کے بعد جوڈیشری کی تیاری کی, اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ خیال کب آیا کہ آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے؟ اور آپ شروع میں پرائیویٹ لیبل میں آنا چاہتے تھے لیکن بعد میں آپ نے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اپنا کام شروع کیا, تو یہ سارا تبدیلی تغیر کیسے آیا؟ بہت شکریہ علی بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. وہ اس طرح کہ میں ایک ذمہ دار فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, اور جیسے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا, عام طور پہ ہمارے طرف رجحان ہے فیملیز میں کہ سول سروسز میں جائے, اور لا بھی اسی لیے میں نے کیا کہ میں جوڈیشری میں میرا ارادہ تھا جانے کا, اور اس میں بھی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. پھر اس میں سڈنلی لاسٹ ایئر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں مجھے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کرنا پڑا آلموسٹ 6 منتھ. تو اس دوران ہی امیزون کا میں نے ایڈ دیکھا تھا فیس بک پر, اور پھر ساتھ ہی میرا اس میں تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. پھر اس کو میں نے اپنے طور پر سرچ کیا یوٹیوب پر, گوگل پر, اور پھر اس کو میں نے فردر مزید ایکسپلور کیا, اور پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ چیز کرنی چاہیے. میں نے اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی, اور پھر میں نے انیبلر سے باقاعدہ طور پر فارملی ٹریننگ کا پوچھا کہ کون سی ٹریننگ اچھی ہے میرے لیے بہتر ہے. تو اس وقت ورچوئل اسسٹنٹ ہی کی اوپن تھی, تو پھر میں نے اسی میں انرول کیا, اور اس طرح میرا یہ سفر ورچوئل اسسٹنٹ کا اور امیزون میں اسٹارٹ ہوا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس فیلڈ کی جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہے, یا جسے ہم کہیں جو سب سے بڑی پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑی, وہ کیا تھی؟ کسی بھی فیلڈ کی طرح, عام بزنس کی طرح اس میں اوور نائٹ رچ فارمولہ کوئی بھی نہیں ہے. اس میں ہم جس کہہ لیں کہ جو مشکل پیش آتی ہے مینلی وہ کنسسٹنسی اور پیشنس ہے ہمارا. کہ ہم بیسیکلی نیچرلی کہہ لیں کہ آپ جلد بازی ہر کام میں چاہتے ہیں کہ فوراً ہی ہمیں رزلٹ ملے اس کا, وہ اس میں نہیں ہے. ہمیں باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے, اور پھر وہ الٹیمیٹلی آپ کو پے بھی کرتی ہیں, اور اس طرح کہہ لیں کہ آپ اپنے وہ گول اور وہ رزلٹ اچیو کر سکتے ہیں ایزیلی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ساری جرنی میں انیبلرز کی, ای کامرس کی, امیزون کی ٹریننگز کے بعد بھی جب آپ نے اپنا کام بھی شروع کیا ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ, وہ کون لوگ تھے جو آپ کی انسپائریشن رہے؟ ٹھیک ہوگا. سب سے پہلے تو ایز انسپریشن میں نام لینا چاہوں گا, بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قاسم علی شاہ صاحب کا بھی, اور پھر ثاقب بدر صاحب کا. لیکن ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے مینٹور سر دانش نذیر صاحب کا, جنہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں یوں کہہ لیں کہ جس طرح ہم پرائمری میں یا اسکول میں تھے اس طرح انہوں نے ہاتھ پکڑ کر ہم کو چلنا سکھایا اس سفر میں. اور الحمدللہ ابھی تک وہ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہیں جیسے پہلے دن سے تھے. کوئی بھی کیوری ہوتی ہے, کوئی بھی کہیں پہ اسٹک ہو گئی کسی ٹاسک میں یا کہیں بھی, وہ 24 آور ہمیں اویلیبل ہیں. جیسے ہی ان کو میسج کیا, کال کی, وہ ہمیں فوراً رپلائی کرتے ہیں, بلکہ کال بیک کر کے مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ نہیں ایسے کر لو, یہاں یہ ایشو ہے, ایسے ہینڈل کر لو. اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور دوسری چیز اس میں انہوں نے ہمیں مزید یہ سکھائی کہ ٹیم ورک, کہ ورچوئل اسسٹنٹ میں آپ ملٹیپل اکاؤنٹ ہینڈل کر سکتے ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری کہ آپ ایک ٹیم بلڈ کریں اپنی. تو ان کا پہلے دن سے ہی ہمارے سب بیچ فیلو سے, کلاس فیلو سے یہی تھا کہ آپ ایک ٹیم بنائیں اپنی, کیونکہ ہر
अमेज़ॉन के स्टेप में हर कोई उस तरह प्रोफिशिएंट नहीं हो सकता, लेकिन एज ए टीम आप उसको अच्छे तरीके से सारा कुछ कवर कर लेते हैं। अगर आप किसी एक चीज़ को क्रेडिट दें तो आप एनेबलर्स के माहौल को देंगे या साकिब अज़हर साहब को देंगे या आप अपनी मेहनत को देंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको एक हिम्मत या एक डायरेक्शन जो होती है ना, उसमें जाने के लिए जिसने वो आपको दी होती है, सबसे ज़्यादा तो शुक्रगुजार उसी का होना चाहिए। और मैं साकिब अज़हर साहब का डेफिनेटली शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान को जब अमेज़ॉन के हवाले से याद किया जाएगा तो वो साकिब अज़हर के जिक्र के बगैर वो अधूरा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था ये सारा सफ़र। और फिर रही बात मेहनत की, वो तो डेफिनेटली आपने करना है, तो तभी ये सारा कुछ आपके जो गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ वो पॉसिबल नहीं है। एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन से स्किल्स हैं जिन स्किल्स को सीख के वो इस फील्ड में आ सकता है? स्किल से भी सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि उसकी अपनी कंसिस्टेंसी और पेशेंस, जहाँ से बात शुरू होगी। स्किल तो उसके बाद आएगी। सबसे पहले वो उसको ये डिसाइड करना है कि वो आया इतने घंटे टाइम दे सकेगा। मे बी लेट्स सपोज मैं 8 घंटे का अगर काम करता हूँ तो लैपटॉप के आगे बैठ के 8 घंटे वो दे सकेगा। या फिर अगर वो नहीं दे सकता तो फिर उसको अपना काम का जो एक्सपेंशन है उसको उस हवाले से उसको नैरो डाउन कर लेना चाहिए। लेट्स सपोज आप 4 घंटे दे सकते हैं तो आप एक अकाउंट मैनेज कर लें। लेट्स सपोज आप 8 घंटे दे सकते हैं, आप 2 से 3 अकाउंट ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, कम से कम इस सारे प्रोसेस से आप मंथली कितना अर्न कर सकते हैं? आप जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लेट्स सपोज अगर आप एक अकाउंट मैनेज करते हैं फुली, तो फॉरेन क्लाइंट्स आपको 300 से लेके 400-500 डॉलर तक भी मंथली पे कर देते हैं, और वो आप सारा काम 4 घंटे में इजीली कर सकते हैं। और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आपका वो पेइंग स्केल भी ऊपर चला जाता जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कोई एक चीज़ जो एनेबलर्स की आपको सबसे अच्छी लगती है कि यार ये जो चीज़ है ना, अगर इनमें ना होती तो शायद मैं आज ये काम ना कर रहा होता। पॉजिटिव माइंडसेट, कि वो आपको कहते हैं कि आप इस पे फोकस करें, अपना 100% इसको दें डेडिकेशन के साथ। ये एक कह लें कि फ़ौरन ही रिच होने की स्कीम नहीं है। इसको स्टेप बाय स्टेप को लेके चलें, सिस्टम को समझें पहले कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे अमेज़ॉन का आप कोई भी मॉडल ले रहे हैं, वो सब उसकी स्टार्ट ही प्रोडक्ट सिलेक्शन से होता है। तो प्रोडक्ट रिसर्च आ गई, फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग आ गई, फिर आगे उसका लॉन्चिंग आ गई, फिर उसकी आगे कंपटीशन देखना है, सारा कुछ। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, इन सारे स्टेप को आपको मास्टर करना और इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है सर। सर मुझे ये बताइएगा कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए ये बहुत अहम चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं कि हमें इसकी समझ नहीं आई क्योंकि ये प्रैक्टिकल फील्ड है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि वो एतराज़ करते हैं तो बगैर देखें या सिर्फ सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करें। इसको आप खुद इसके अंदर देखें, खुद करके देखें, खुद करने की कोशिश कर लें। EVS में अप्लाई कर लें या एनेबलर का ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर वो भी नहीं करना चाहते, यूट्यूब से देख लें, आप गूगल कर लें इसके बारे में, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप कहते हैं कि ये नहीं पॉसिबल, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना फॉल्ट भी है, और वो फॉल्ट मेरा ख्याल में हमारी मेहनत पे आके ख़त्म होगा कि उसको हमने अपना 100% नहीं दिया, इस वजह से कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई है। सर मुझे आखिर में ये बताइएगा कि कासिम अली शाह साहब के बारे में आपकी क्या राय है? कासिम अली शाह साहब को अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को खुश नसीब कहूँगा कि मैंने 2 दफ़ा लाइव सुना है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, और एक दफ़ा तब मैं अपने जुडिशरी के एग्ज़ाम मैंने देने थे, कहने के एक बूस्ट मिला था सडन कि नहीं ये आपने ये कर सकते हो, आप कुछ भी हो, जितना मर्जी टफ आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद था कि अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाते, मेन चीज़ वो होती है कि बंदा एक सडन जो उसका गोल होता है वो उसको अचीव नहीं कर पाता तो डिसहार्ट ना हो, मेंटल कह दें कि उसको इश्यूज ना आए। तो उस सिलसिले में उन्होंने बड़ी रहनुमाई की थी। फिर जब मैंने ये अमेज़ॉन का शुरू किया, इसमें कासिम अली शाह साहब का सेशन था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह माइंडसेट बिल्डिंग और ये सारा कुछ उसने मुझे बड़ा ज़्यादा हेल्प आउट किया, और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इस सिलसिले में। बहुत बहुत शुक्रिया वकारुल हसन साहब। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको वर्चुअल असिस्टेंट के रोल का और एनेबलर्स के बारे में बहुत डिटेल में पता चला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।